कैबिनेट बैठक में पट्टेदारों को मालिकाना हक देने के फैसले को लेकर गांव गड़ी लांगरी में कई गांवों की महापंचायत आयोजित की गई। इसमें पट्टेदारों ने घोषणा को लेकर राज्य मंत्री संदीप सिंह के मार्फत मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कि चुनाव से पहले जब वे टिकट लेकर आए थे तब पट्टेदारों ने उन्हें बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय से वे जंगलों को काटकर जमीन आबाद करके इस पर खेती कर रहे हैं। उनके बुजुर्गों ने इस जमीन को संवारने में अपनी जिंदगी लगाई है, लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। लंबे समय से पट्टेदार अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि उनका परिवार भी पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आया था। जब वे छोटे थे तो उनकी दादी उन्हें बताया करती थी कि पाकिस्तान में उनकी पुश्तैनी जमीन, घोड़े और मकान, जिन्हें मारकाट के समय छोड़कर यहां आना पड़ा था। ये दर्द उनके मन में शुरू से ही था, इसलिए वे पट्टेदारों के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का कानून बनाने संबंधी मांग रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कभी भी इस विषय पर उनकी बात को अनसुना नहीं किया। पट्टेदार रणजीत सिंह ने कहा कि पिछली सरकारों ने 2 प्लान उनसे झूठ बोलकर वोट लिए कि समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी कई पीढ़ियों पर एहसान किया है कि उन्हें जमीन ज्यादा मालिकाना हक दिया जाएगा। पट्टेदारों ने कहा कि वे पूर्ण रूप से अपना साथ देने वालों का साथ देंगे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को दी स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के अनुसार शामलात देह में भूमि का स्वामित्व, जो पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत 20 साल की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर आवंटित किया गया था, और मूल आवंटी हस्तांतरण करने वाला या उनके मूल आवंटी के खेती अधिकार में शामिल है और उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्काल प्रभाव से शामलात देह के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा ये प्रस्तावित है कि मूल पट्टेदार, हस्तांतरण करने वाला या उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। कलेक्टर द्वारा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदक की प्रार्थना पर राशि निर्धारित की जाएगी। शामलात देह भूमि पर बसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कुरुक्षेत्र के पिहोवा और कैथल के गोहला चीका में है। राज्य मंत्री ने जरूरतमंद लोगों में चेक भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने 15 लोगों में लाखों रुपए की राशि के आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। गांव गड़ी लांगरी, कराह साहिब, मोहनपुर, बाकली, अधोया, कुपिया प्लाट सहित दर्जनों गांव के पट्टेदारों ने हिस्सा लिया। है ना, ज्यादा सरपंच ने तुसीं ये देखो कि सरपंचां नूं जिहड़े पुराने ने, नवे ने या हुण हैगे ने या पहला रहे ने, हर सरपंच नूं प्रॉब्लम आती सी कि पंचायती जमीन ते जिन्हें घर बनाया हुंदा सी भाईचारे दे विच उहनूं ढा सकदा नहीं सी, पर जे कोई शिकायत ला दे तो बड़ी दिक्कत आ जाती सी। आउंदी सी कि नहीं? गलत नहीं हैगा। इस जिहड़ा असीं 5 तरीक नूं विधान भरे कैबिनेट दे विच जिहड़ी पास कीती है, 500 गज जिहड़ी जगह है पंचायती जमीन ते ਉਹਨੂੰ भी मालकाना हक देने का फैसला लिया। यदि हुण क्योंकि देखो पंचायती जमीन है, जिवें शहर दे विच एक बिल आया सी, कई जिहड़े शहर दे नाल ताल्लुक रखते हैं या कोई शहर का बंदा भी होवे वो भी समझ सकता है कि जिहड़े पुराने बैठे सी स्वामी तत्व स्कीम है, उस स्कीम के तहत जिन्ने 30 साल 40 साल तो बैठे ने पुराने, वो अपना नगर पालिका दे विच अपने जाके उन्होंने नाल कागज करा के ते उहदी रजिस्ट्री करा सकता, और उन्होंने जो सरकारी रेट है उहदे तो भी उन्होंने 50% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट करके रजिस्ट्री होगी। ये जिहड़ा 500 गज वाला जिहड़ा मैं तुहानूं कह रहा, ये भी इदां दी, क्योंकि इहदे विच कई एवें दे पिंडां ने जिन्हां दे पिंड जिहड़े ने वसे ही पंचायती जमीन दे उत्ते, और ये बहुत वड्डा फायदा होएगा क्योंकि इस एरिया दे विच पट्टेदार दे नाल नाल जिहड़े अपने पंचायती जमीन ते बैठे ने दोनों नूं फायदा है। क्योंकि मैनूं पता है 2000 सरपंच साहब इत्थे बैठे ने, इन्हां दे पिंड 'च कई वारी इसे गल की चर्चा होई सी कि 200 गज का तो हैगा, 500 गज का करो तो मजा तां आवे।
ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਚੱਕ ਵੀਰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 7-8 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੜਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਰਾਰੀ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਹਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ 2019 ਚ ਜਾਂ 2014 ਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀਓ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੇਠੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਰਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, 2005 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ। 2005 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, 2009 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਂਸ, 2 ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।